152 للمساعدة. ايوه 8 نفر هذا يخلوهم قفل بعض هذا. سوي له واتساب. عنده واتساب؟ ايوه لا بقى اتصل انا اصبر. خلي اشوف واتساب. خلينا نسجل الترتيب معاه. خلي عامر جاء. عامر اوكي مع مالك سالفه لين على كيفك. موجود ذاك الجهد. يلا يا جهاد. ها يا جهاد. ايوه معك. تيك توك ما فايدة تمام؟ ايوه كلام التيك توك ولا كلام فيها ولا فايدة تمام؟ ابغى انا كلام حقك انك كلمتني، انت كلمتني من جوال هادي ان هذه حرمه حملها تخلاي مع عبد الرحمن صح؟ موجود. هذه بنتي موجود. شريك مع البنت على موضوع هذا شريكين اسمه واحد عبد الرحمن، اسمه واحد هذا من الجدة، معاه تقلاي. تقلاي ايوه انت على تقلاي لا يروح اي مكان. لا هذا واحد ما يمشي ما يروح ولا حتى سنتي واحد. وين معروف وين صاحب العبد اللي عنده تقلايات اللي عنده هذا اطلب عليه تليفون من المغرب ما تليفون المغرب معروف. معروف نايم انا موجود. وانت اخو معروف ولا ايه؟ ايوه موجود انا لا انا انت المعروف. طيب اسمعني انت ايوه تقلاي عندك محوش عندك صح؟ ها؟ تقلاي عندك محوش عندك ولا عند معروف؟ موجود عندنا ايوه انا معروف واحد كيف؟ اوكي كيف الله وجهك ولا باقي علينا؟ ما هو بنت لحاله تقلاي قايد من بعد هذا البنت عليه فضيحه محدودين في البلاغ انا طلبتها انه بلغت على بعد هذا البنت على راسها هنه على راسها هنه تمام كلام كثير ما يصلح. انتم الى مع الحق او قبل مع الحق الى انتم مع الباطل يدور لكم انتم قبائل. احنا مع الحق يا عامر. يا عامر اسمعني تقلاي ما اليوم ما اليوم كل يوم بالفتح هذا المصافي كل يوم صباح على بنات على صدق تم خرجنا ناس من داخل الفتح وانتم صافدين. متى؟ انا بجيب لك اياه بلاغ رسمي من منبه من داخل الفتح بجيب لك بلاغ رسمي وانا بجيب لك اياه براسا. انا علي تمسكوا على التقلاي لا يتحقق واللي معك عبد الجبران كلمته عبد الرحمن عنده لا يتحقق وبعدين يجيبوا البنات وهم بنفوتهم البنت ما ماتت بس دابل عليهم على طول 70 نعرة موجودين ما يتحركوا موجودين تمام. بكره انا علي بكره انا مبلغ بلاغ الان بس دخلت على بلاغ مكان بلاغ يعني ابو باطل مغلق وغير المغلقين فرحت رسميا ابلغ البلاغ داخل الفرع مباشره صباح الساعه 8. ما في مشكله تمام ما في مشكله. لا تقولوا راح تقلاي راح مكان راح تجا لا تقولوا اعرف منكم يا جهاد. يا اخي لا ما احنا مش احنا بشوفنا ان احنا ظالمين ولا كيف؟ ليه ضربك؟ احنا مع الحق واني ولا غيره. يا كلام عليك لك هذا الكلام ما هو انت الحاله وانتم ومشايخكم واصحاب الفتح خصوصا اصحاب الفتح على راسها هن على ما في واحد من الخرشة راضي بهذا الشيء. يا الله وجهكم احنا هذا الموقف اللي تبقوا احنا نسوي واحنا معاكم وانتم اخواننا افريقيا كامل. باقي علي لا تقولي بالتيكتوك ابو فنو هلا يا تيك توك وري حكمك يا تقول تيك توك وري حكمك تقول له اهون اتحدى والله العظيم يا مطاق وري ريسا يا بهوت على بهوت رمي وتفنجي ولك كان ولك كان تبقى ولك كان قاعد ما يمكن يقول بس فقط اللي خير نطبق على ان شاء الله. يا تيك توك ما فتحت ما وراك ولا تقول له ما فهمنا بهوت بعد اللي نقول ان انت لما غشنا مثلكم قال لي تقولوا قال لي تمرين متبلغ لا
من كان متكسر يعني أنا متكسر يعني يا مطو ريفا يما هم هون بس بس يسبت عندنا تقول هذا بيجي يا تمسنو من يعملوا لفعل لكي من نبرد ما يكون أقوال jadi dia katakan nak macam apa kata yang yang ini tegurut bela orang yang tegurut bela so dia sama tu kan tidak mesti bela dengan semua raja memang raja kan tidak mesti bela በትክክል እኛ እንግዲህ እኛ አምር እኛ በምትፈልጉን ከጎናችሁ ነን እንግዲህ እናንተ እኛ አሁን ለእናንተና እንግዲህ ይኸውልህ አዎ ይሄ የሁሉም ኃላፊነት ስላለበት ነው። በገንዘብና በፍላጎት የሚሄድና ለገንዘብ ፍላጎት መሄድለም ይሄ አንድ የሚመለከተው ዲን የሚመለከት ነው። ማውጣት ያለበት ነገር ካለ አንድ ላይ የምናወጣው መፍጠር ያለበት ነገር ካለ አንድ ላይ የምንመለከተው አንድ የሚመለከት ነገር አለ። ይሄ ያለ ሰብአዊነት ነው። ኦኬ ይሄንን ስላልከን እናመሰግናለን። እንግዲህ ለጂሃድም ያልከው በጣም እኔ መግባት አልፈለኩም። አንተ ስለተናገርኩ አይደለም። ሁሉም ልጅ የሚያስነካ አንድ ተብሎ የሚጠራው የሳበት የሚታቸው ሰው እንዴት እንደሚያድሩ እኔም በሰባለሁ። እህቶች አሉ፣ ወንድሞች አሉ። ነገ በእነሱ ነው ነገም እነዛርም በእነሱ ነው ነገም በእኔ ነው። ይሄ ወቂ ነው እውነት ነው። ለኔ ከሌለው ወከሌለ ትዳርጋለ ምን ትክክል ያሳታችሁ ያለቃችሁ አታውሩ ሊክሳት ይመጣል ተወጥ ይመጣል ከእጅ ላይ ያህል ኢንሻአላህ እኛም እንጠብቃለን። የምንፈልገውም እኛ ይሄን ነው። كفو والله كفو محترم اللي ما يحترم ما حد يحترم يا ابو فنو صحيح كلام صحيح والله العظيم اتحسن مين يا مطاطر والله يا مطاطر ودون تلفا بيجاك يسمع هاي اللي يقول اسمع عامل عمل يقولوا نقروا ይሰማል። ዋናው ነገር የትም እንዳይንቀሳቀስ ያደረግከው ነገር በጣም ተመችቶኛል። ሰማንም ወድረው ወደ ሰማን የሚያወጣው ሰማን ተወሰደ እንጂ ሰማን መፈተና ይችላል ከመረ ወጣት ቆይ መፈተና ይችላል والله ከመረ ከየትም ቦታ መውሰድ አይችልም አታሳቡ يعني الذي فقط تصل في دويرة على بالاعتراف دويرة على الانجاوات البلدة التي يهانا سبب يهانا مياه ليلة لكنه يتبع سواجه سبوتنا كمالته እንግዲህ ምን መሰለህ አምር እነዚህ ሰዎች እንደምትለው ሙጅሪሞች ናቸው። ከሰይጣን የበለጡ ሰይጣኖች ናቸው። ስለዚህ አሁን ልጅቱ በህይወት ስላለች የሆነ ነገር እንዳያደርጓት ማስጠንቀቂያ ነገር እንዲሰጧቸው ለጂሃድም በደንብ አድርገህ ነገር በትክክል ሌላ ተባዳዎች አሉ። ሌላ የተደበቋለ ጉድጓዶች ላይ ከሳ ውጭ የሰማታት ይህን ነገር ያመጣል። ገባ ወንዶች ሌላ በሌላ ምንም አልፈሩ ሀና ማውጣቱ ሌላ ወደት ነው ልጁ ስለሚወጣባቸው ነው ይፈሩ። ይህን የተረዳው አንደኛ እዛ ያለው፣ ሁለተኛ ምናብ ያለው አብዱራህማን፣ ሶስተኛ ሰፍራይ፣ አራት አምስት ናቸው። ከጀርባ አንቱ ማስተማራት አልፈልግም በዚህ ጉዳይ ነው። ከጀርባ በኩል ያጣራው ተያይዘው ያሉት إنساء الموتكم كذاب يجيب كذاب وتحدى أبوه اللي هو انفورماتيون قلت له يا عامر كي يكلمك يا عامر حبيبي تكلم عربي أفهمك، تكلم عربي أسمعك. اوكي تكلم لك عربي تسمعني؟ ها صل على النبي يا حبيبي. اللهم صل على النبي. هذا الموضوع طالب منك ما هو 100 شخص طالب منك تساعد في الدفاع على المظلوم. واحد ثانيا
انت عليك اللي عليك ان احنا نسوي انسانيه من قبل كل شيء انسانيه، سواء يكون يمني سواء يكون حبشي يكون جني، يكون باقي منا انسان مخلوق. طيب ما قد في احد انظلم عندنا احنا نعرف. من متى قد انظلم واحد ولا قد في شيء في عندنا بيخرج واحنا نسكت؟ لا ولا احنا راضيين لا على تخلي ولا على يا جهاد ممكن انتم أيوة. ممكن انتم ما يبين لكم هذا شيء. شيء ما نشوفه في عيننا ربي يعلم، اما شيء اننا اشوفه واعرف وانا ساكت صح، اما ان شيء نعرفه ولا واحنا نسكت ما أنا ندري ولا نرضى احنا بظلم، ما نرضى بظلم احد. يا جهاد الجثه اللي جابوها امس على اساس الدليل، الجثه اللي جابوها امس اللي جابوها حق قبل 5 سنين، هذا واحد تمام؟ ايوه طيب الانسان تقول واحد كذاب، الثاني تقول كذاب، الثالث الرابع الخامس السادس والسابع عاشر تقول كذاب، اللي شافوها كله تقول كذابين، تقول واحد ممكن كذاب اثنين كذاب. هذا العوادم اللي شافوها كله تقول كذاب، هل له حق؟ ما هو حق. من الذي قال كذاب؟ احنا قلنا كذابين؟ لا ما هو انت. احنا قلنا على حسب تقلاي ما ادري اسمه، تقلاي ما ادري اسمه تقلاي. هذا واحد. تقلاي يا اللي يجي البلاغ الحكومه القانون موجود، انا علي اقدم البلاغ والقانون يجيبهم، القانون من فوق الكل. اكيد القانون من فوق الكل. وثاني شيء نعم ما احنا ساكتين على تخلاي، وهذه هنا تعتبر مثل اختنا، وداخل خرشه ما قد سكتنا لا على هنا ولا على غيرها. اسالك سؤال يسألك سؤال يا جهاد، اسمع. يسأل تفضل. في اليمن سواء في اليمن ولا عندنا يقولوا المرأة تكون مقدسة. تفضل. صح؟ عدل ما سمعت. أكثر النساء تعتبر مثل المقدس المساجد. عيدها ما سمعت. المرأة تعتبر مقدسة، المرأة تعتبر مقدسة تمام؟ الآن أسألك بالله، سواء أنت سواء غيرك لا يقبل المعلومات هي موجود بيد خلايا ابو فنو صلاة مع مرحبا እየሰማ አይደለም እንደገና ጀምርለት تسمعني بكرة يجيلك إياها بكرة إن شاء الله يكون عندك إياها يا آمر عند جهاد تقطع صوت تقطع ما سمع زين عدلت مرة ثانية. طيب يا أبو فنو الناس بدكم يميليا تبتقاكم الناس تقول أتقاكم والله بإذن الله كيف تعرف بإذن الله من عند الله من بعد الله حرام يجيبها إن شاء الله والله نصدقكم. ولا إنسان يعني يقول له سو قال يا كبر سو احترام ياكل لي درس ياكل لي ثم تطلق من ما تناقض ليران يقول له በቃ የመጨረሻው አማራጭ አንተ እየወሰድክ ያለው እርምጃ ነው በትክክል እሱም ይሄ ያቋል እንደገና ፈረንጅ ያቋል አድር ያቋል እንደገና ይሄ ነገር ቀጥታ ይሄን ወጣለቱ ቀጥታ ተያተው ሁሉ እህትራም አድናቂ ነው ምን ትፈልጋለህ የሚል ጣይ ነው መስጠት ሰው ዳራት ነው ስለዚህ ما يهم كل هبتنا مستعد إما متعلق المتعلق بس بهذا إن يكون بدل لستقبلناته ممكن اللي يتبالي إن أنت كلام منو على منو تبالي واللي يتبالي كيلو بمسكتور هم باقرة مسكتور هم تجيب لهم تبالي كلام عندك አለች እውነተኛማ ለመኖር እኮ ሁሉም እየመሰከረ ነው። ባትኖር ራሱ ይኸውልህ ባትኖር ራሱ ጂሃድ አንድ ካለው ነገር ባትኖር ራሱ በሞተች ሰዓት ቤተሰቦቿ ፎቶ ላክልን ብለው ሳይልኩ ቀርቶ ከሆነ ተጠያቂው እሱ ብቻ ነው። ስለዚህ ልጅቱ አልሞተችም።
አሁን ይኸውልህ በዚህ ሰዓት አንድም ነገር ጭራዋን ቢነቁል ልጅቱን ምን አይነት ከዚህ የባሰ ነገር እንደሚገጥመው መስማት አለበት። እዚሁ እየሰሙ ስለሆነ ሰዎቹ ሙጅሪም ናቸው። አምር ሙጅሪምነቱ ሲስተም ምን ያደርግ እሱ የሚፈልገው ነገር ወጥ ለወጥቶም ታርተናል። ምን እንደሚፈልግ የእሱና ጊዜ ያለ ሰውዬና አብዱራህማን ያመጣሉ ይሄን ነገር ወጡ ከፈለጉት በዋቃ ተነስተበዛ ይጨርሱት በሴቶች ጋር እንደሚጨርሱት ተስፋው የማን እንዳለ ሁሉም ገራጋር ነው ሰማው ተስፋው የማን እንዳለ ሙታል እየተባለ የለም ተስፋው እየተባለ ከዚህ ከሁት ተፋሰቶች ወጣ ከቢዶና ካሉት ከዚህ ከጓደኛ አቆቆኝ ያለው ጓደኛ አሁን ተፋት አንድ ሰው ከነዛ ከሰላፋት በጥቁ ነው ተለክታችሁ የድርስ አጣረት ያሉት አንዱ የሁት ታይልኛ ገባ ምን ነው ያንተልን ሲያሳብ ትራስ የለወጥ ልጅልት ስለዚህ ይሄን ነገር ምን ብሎ የሚሆነልን ወጣ ብቻ አይደለም የወጣ ነገር አልহামዱሊላህ ለለት የተባዳዎች ብዙ አለ ፈሳውት ለነሱ የተጠቀመች ምን ያመጣም ተከታተላል በትክክል ተሳባለ በላይ ነበረበት በእህትራም ይጠይቅ ዋናው ቁልፍ ግን ግድ ያለው ነው ለምን እንደባበቃለን ተከታተል ብቻ አይደለም ተከላዩን ሐሳብ ይጠይቆ ምንድነው ያኛው ይያለ ያለው ተሞተት ሙታለ ካሉ ትግል የለም ይቆያል ላ በህሳብ ታላችሁ አያስተክሩኝ ሙታለ ብሎ የሚያስብ ግድ ያለው ነው ገባ አው የሚገርም ጅዳ ያለው ከተከላይ ብሶ ልክ ቆሞ እንደቀበራት አርጎ ሙታለ ብሎ ከነ ቤተሰቡ ከነ ጓደኞቹ ተሰብስቦ የሚከራከረው እሱ ነው። አና ዛት የተያዘው በህሳብ ሆነ ህሳብ ነው ከከለጋለ ህሳብ ስለሆነ ያለው ተፍራይ እንደተሳለው ለሱ በሰዎች እንደሚያስቀምጥ ያታል ምን ብሎ ነው የነገረው ለተክላይ ሙታለ ብለህ ነገር ያንተን ገደብ እስከመመጣት ብሎ ነው ይሄን ነገር ተሰምቶ ነው ያለው ደባ ለምን ይሄን ነገር ምጥራቸው ማውራት አልፈለኩም እና በዚህ እናንተን ብዬ ነው የተነጋገሩት ይሄን ነው ንግግራቸው ይሄ ነው ስለዚህ አጣጣ ተትናንትና ጀምሮ ተሰማው ሰዓት ጀምሮ እያጣራም ነው ተበጣ ያኒ ማለሩ ትክክለኛ የሚያውቁት ያዩት ወለም ታሉት እንደገና በከለከለ ጉጂ አናወራም በቦታ ድረስ ሰው የሚመስሉ ሰዎች አሉ እዛውታ ያለች በቦታ ድረስ ሰው የሚመስሉ ሰዎች አሉ ይሄ ለነሱ ይፈራት ነው እነሱ ሰዎች ብቻ ምን እንደምን ተላቀው እጅጉን እናመሰግናለን በቦታ ሰው የሚሄደው ሰው አለ ምን ከፈለግ ይበላል ሰይድ አቤት እንተንና በነገራችን ላይ ትናንትና እንዳልኩህ ነው እኔ የከለከ አስተዳደርና የትምህርታችን ማበቻቸት ለሚያልፈው ነገር ሊፍታት ወጣለች ሊፍታት አይደለም አብሮ ያሉት ሁሉ ተባዳዮች አብሮ ነው የሚወጡት የሳማት ለነሱ ነው የተጠቀመችው የተባዳዮች መፍትሄ ነው የሆነች እውነት ነው ለተበዳዮች ብቻ ሳይሆን ለገናም ለሚበደሉት ሁሉ ነው ፍትህ የሆነችው ልጅ እናንተን የሚሸወሩት እሺ ብሬክስ እሺ ለጃሂድ ከነገ ማታ ባለው ያለውን ነገር طيب يا عامر يعني كيف نسوي يعني እስቲ እስከ ወይንም እስከ ስንት ሰዓት እስከ መቼ እንጠብቅ ዋናው ግን ጃሃድን የምትለው አህም ሸይ ጃሃድን የምትለው ሰዎቹ ካሉበት እንዳይንቀሳቀሱ ቅድም እንዳልከው ተክለይም ሆነ ጓደኞቹ እነዚህ خلاص انا اوكي جهاد انا عملت لك فولو تعطيني رقمك ان شاء الله بنكلم خاص زي ما قالت عامر عندي مسي عندي زي اللي نقروا الظاهر زي ما قالك عامر هذول لا يتحركوا تمام ما تهم علي ابشر خلاص خلاص اخو جهاد احنا نشكرك وايد جدا احنا واقفين معاكم ما والله ندري والله انتم كفو والله كفو
من عندنا وقفتوا معنا نشكركم إن شاء الله. أخوي جهاد احنا نشكركم كثير شكرا مرة، وإن شاء الله بكرة نحن مخلينكم لحال ولا مشكلة بنخليكم لحالكم شيء غلط احنا معاكم والله احنا ندري. يا أخونا انتبهوا لا يسوي شيء على بنت، قال كل الناس قال بنت حي لا يسوي شيء، هذا المجرمين يسووها. انتبهوا يا أخوة جهد انتبهوا شوفوا لا يذبحوها من جديد عشان يقولوا ماتت، عشان يصدقوا رواياتهم. والقضية عندكم إذا قدرتوا احنا لين بكرة اوكي، إذا ما وصلت بكرة بعد بكرة إن شاء الله. اوكي ماشي سايا بريكس يعني أنا ما ناقر مفلقو ተክላይም ይመችም እንደገና ደግሞ ይሄ ለይመች አሳልፎ ይሰጠው ሶስቱንም እንዳይለቋቸው። ሶስቱ ጌታውን ጭጭም አትደበቅም። ጌታውን ይመች هلا ارجع ارسل لي رقمك في الخاص. خلاص برسل لك رقم بالخاص نتكلم. عملت لك فول يلا ان شاء الله. شكرا كثير تصلح على خير. شكرا جزاك الله خير، بيض الله وجهك. بيض الله ان شاء الله تفرغون اكثر من اليوم ان شاء الله. ان شاء الله الله يحميكم كامل. امين. هلا والله حبيبي مع السلامه. عامر ቁጥርህን ሰጠዋለሁ ትደዋወላላችሁ። የኔ ቁጥር ያ 73 ነው ወይንም ደግሞ 63 እደውልልሃለሁ። አንተና ብለክና ሁለት ሰዎች በድል ይሁንና ስርጭት ውጡና ደውሉ። ኦኬ ምንም ችግር የለውም። በምትፈልጉበት ተገናኝተን በሚሆነውን ነገር እናደርጋለን። ኦኬ ቤቱ እንትን በል በቃ ጋይስ፣ እኛ ሚዲያ ላይ ዝም በሉን ከተባልን ዝም እንላለን። ከነ ሰይድ ከነ ብሬክስ ጋር በውስጥ ያለውን ነገር አደራ ይሄ ህዝቡን ወክለን አደራ ሰጥተናቸዋል። እኛ ችግር የለም ዝም እንላለን፣ በሚዲያ ዝም እንላለን። እሺ አሁን እኮ ነገሩ እኮ ተቋጨ እኮ። እነዚህ ሰዎች ተክላይም ይሁን ማንም ይሁን ካሉበት እንዳይንቀሳቀሱ ማዕቀብ ጣል አይደለ ጅሃድ خلاص ተሃዱኝ። ጅሃድ ከተቻለ ነገ ያለውን ነገር ጨርሰው ነገ ካልሆነ ነገ ወዲያ በሚለው እኮ ቀጠሮ ተይዟል። አሁን እንትን ያለ ነው። ኦኬ በቃ አሙር በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ ድሮም አፋር መሪ በዛ አይታማም። እንግዲህ እናወራለን። እናመሰግናለን። እሺ መልካሙን። እሺ እውነት ነው። አይ እኛ ላውራው ትንሽ ልወጣ ነው። አሁን ሌላችሁ የሚፈልገው በእናንተ በነሚኩ በፋኖ ሙኒት በነሳራ በእናንተ በኩል ያለው ይሄ ጅዳ ላይ ያለው ሰውዬ እና ከተክላይ ተቀብሎ ይወስዳቸው የነበረው መንገድ ላይ እነዚህ ሁለቱ ልጆች መያዝ አለባቸው። ሶስተኛ ተክላይ ተጠያቂዎች በዚህ ልጅ ነፍስ እነዚህ ሶስት ሰዎች ናቸው። ብቻውን ተክላይ አይደለም፣ ብቻው ያኛው ጅዳ ላይ አይደለም፣ ብቻኛው ያኛው መንገድ ላይ የወሰዳት አይደለም። ሶስቱም ናቸው ተጠያቂ። ሶስቱም ታንቀው ይመጣታል እና በዚህች ልጅ ህይወት ሶስቱም እኩል ተጠያቂነት እንዳለባቸው ህዝቡ ተገንዝቦ ሶስቱም በእኩል መያዝ አለባቸው። እኛ እስከ መጨረሻ አጠገባቸዋለን ኢንሻአላህ። እህታችን ደግሞ በሰላም በህይወቷ ምንም ሳትነካ ትወጣለች ብዬ እገምታለሁ። የአሌክስ ጌታሁን የሚባለው ደላላ ይመችና ተክላይ ከዛ ሁለቱ ልጆች እነዚህ ናቸው። ግን ልጅቱ በህይወት አለች ተብሏል። እነሱ እስከሚያሳውቁም ቤት ተከፍቶ ሌላ ውይይትና ሌላ ነገር እንዳይባል ጥንቃቄ ለሚኪ እዚህ ደግሞ የኛ ልጆች አላችሁ ኮመንት ላይ
ሁላችሁም ቤት ተከፍቶ በዚህ ጉዳይ ሲወራ አቁሙ ብላችሁ እናንተ አስቁሙ። እዚህ ድረስ የደረስነው እናንተ ስለተባበራችሁ ነው። አደራ አደራ አደራ፣ ማንም ቤት ተከፍቶ ሲወራ የኛ ልጆች አቁሙ ብላችሁ ኮሜንት ላይ ተናገሩ። እናመሰግናለን ሁላችሁንም። ሚኪ ግን የአረብ ሀገር ጉዳይ ነው ብለህ አሞ ከኛ ከእህቶችህ ጎን ስለቆምክ እግዚአብሔርን በጣም ነው የምናመሰግነው። በእውነት ማንም ያላደረገውን ያደረግክልንና እናመሰግናለን። በሁሉም በአረብ ሀገር እህቶቼ ስምሽ ልጅ ሲቀጥል አማራዎች ነን። እናንተም አሞራውን መሲ ብሬክስ እኔ እንጃ ብቻ እስኪ ወደ መጨረሻ እናወራለን። በቃ እንቨርታ ነው ነው ሌላ ምንም ነገር የለም። ቴንክ ዩ ብሬክስ ቁጥርህን ላክልኝ። ቁጥርህን ብሬክስንና የተወሰኑ ሰዎች ግሩፕ ሰሩን ብለዋል። የመኒው ቁጥሩን ቁጥርህን ልካለው በውስጥ ብለዋል። ምክንያቱም በዛ በግሩፕ የሚሆነውን ነገር እንዴት እንደሆነ እናየዋለን። ቁጥርህን በውስጥ ላክልኝ ብሬክስ። እንደዛ አድርገን ጠዋት ላይ እናስረዋለን። እውነት የዛሬው ደግሞ የዛሬው በነገራችን ላይ አምር ያለው ነገር በአረበኛ በጣም ቀላል አይደለም። ለአረቡ የነገረው ለየመኑ ከባድ ነው። ለምን ለእሷ ብቻ አይደለችም። እሷ ለመኖሯ 100% እንተማመናለን። ግን ከዛ ሌላ ብዙ ሴቶች አሉ ነው። የመኑ ደግሞ እኛ ጋር የሚበደል የለም ነው አለው። ሳታውቁ ነው የሚበደለው። እናንተ ሳታውቁ እከሌንም ብሎ ስም ጠርቶለት እንደዛ አድርገዋል ብሏል። የመኖቹ ደግሞ እኛ እያወቁ ማንም በምድራችን ላይ አይበደልም ብሏል። በነገራችን ላይ የመኖቹ እያወቁ አይደለም ይሄ ሁሉ ግፍ የሚሰራው። አዋሽ ውስጥ ካስገቡ በኋላ ከደበቁ በኋላ ነው እንጂ የመኖቹ እያዩ አንዳንድ ይኖራሉ እንጂ ትክክለኛ የአካባቢው የሰፈሩ እንደ ጎሳም እንደ ሀገር ሽማግሌም ያሉ ሰዎች በሚያውቁበት አካባቢ ማንም ሰው አይበደልም። ደብቀው ነው ይሄ ሁሉ ወንጀል የሚሰሩት። እና ልጅቱን በህይወት እንዳለች ከአሁን በኋላ ምንም ነገር እንዳያደርጓት ነግረነዋል። አላህ ኸይር ያሰማን። አላህ የለፋንበትን ፍሬ አድርገው። እኛ መቼም ችሊ በህይወት ተገይታ እንዲሁ እኔ እንጃ ብቻ ምን እንደምንል ብቻ እሻው መብረቅ ለቤተሰቦቿ ፕሊዝ ብዙ ነገር ደርሷል። በአማርኛ የመስራታችን እንግዲህ በአማርኛ እያለው የኢትዮጵያ ሕዝብ ችልይ የመን ውስጥ ነው ያለችውና እንዲያድኗት እያለ ለየመን ሕዝብ ጥሪ እያቀረቡ ነው እያለ ነው። ይሄ ማለት በጣም ከባድ ሰያ አንድ ጊዜ ለሻው መብረቅ ልንገረው፣ አባቷ ከማንም ሰው ጋር እንዳይደዋወሉና ምንም አይነት መረጃ በሌላ መንገድ በምን የሚባል ነገር ህዝብ ነው አንድና አንድ ብቻ ስለሆነ አሁን እነሱ ያሉንን ነገር ሰምተን ድምዳሜ ላይ ደርሰናል። ውሳኔውን ከ3 ቀን በኋላ ያሳውቁናል። እስከዛ ድረስ ምናልባት የሚያነሱትን ስልክን ጥንቃቄ በማድረግ ይሄን ነገር እንዲከታተሉ ነው የምለው። የሻው መብረቅ ይሄን ነገር እንድታደርሱ ለአባትዬ። እሺ ሚኪ እነግራቸዋለሁ። እሺ ሰያውም ስላለው ስልክ እያነሱ አይደለም፣ ወንድሟና ባልየው እያናገርኳቸው ነው። እሺ አሁን አደርሳለሁ። በቃ አሞራው የምር በጣም ነው የምናመሰግነው። አንተ መተህ ይከፈት ባልከው መሰረት ነው። ቃል የለኝም ለአንተ። መጨረሻው ደስ የሚል ይሆናል። አሁን ሌላ ማለት ወይዬ ጨርሽ ሳሪ። ኧረ የለም ምንም የምል የለም። ሬዲዮን ያህል ቀስ ብዬ ሄድበታል። በመጨረሻ እንቅልፋችሁን ትታችሁ ሳምንቱን ሙሉ እዚህ ጌስት ላይ ያላችሁ ወንድሞቼ፣ ኮሜንት ላይ ያላቸውም እህት ወንድሞቻችን እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ይሄ ሁሉ የእናንተ ጥረት ስላለበት ነው። ነፍጠኛው የሚለውን አስገቢልኝ። እሺ ቀጥል። ይቅርታ ብለክስ ያንዳንዱ ነገር እናንተ ከጀርባ ሆናችሁ ድምፅ ስለምትሆኑ ነው በዚህ ደረጃ በዚህ ፍጥነት እየሄደ ያለውና
እናንተን አለማድነቅም አለማመስገንም አንችልም። ገና ጥሩ ነገር እንሰማለን የሚል እምነት አለኝ። ምንም ጥርጥር የለው። በተለይ በአረብኛ የተሰራውን ቪዲዮ ነው የለቀቁት አለ። አሁንም ቢሆን ድምጽ መሆናችን አሁንም መቆም የለበትም። ባይዘው ፕሮፋይል የሚደረግ ደግሞ ቴሌግራም ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ቪዲዮውን ገብታችሁ አረብኛውን አሁንም ሼር አድርጉት በድጋሚ በጣም መውጣት አለበት። አሁን እስካሁንም በአረብኛ ያልሰራችሁም ልጆች አረብኛ የምትችሉ በደንብ አሁንም ቪዲዮ ስሩ። ቪዲዮ ማስራታችን አታቆሙ። ድምጽ መሆናችንን በፍጹም አናቆሙ። ነፍጠኛው ስጥና ጠቅለራችን ላይ እኔ ለብሬክስም ለመሲም ለአሞራውም ሚዮት አግና እንደዚህ በመጀመሪያ ብሬክስም አሞራውም መሲም በጣም የምናመሰግነው ነው። ለምን ከዚህ ቀደም ወንጀለኞችን ለመያዝ ስንሄድ ጉዳዩን ወደ ብሔር እያዞሩ ሲጠመዝዙብን ከርመዋል። ሌቦችን ለማጋለጥና አረመኔዎችን ለማዋገዝ ስንሄድ የብሔር ስም እየሰጡ ታውቃላችሁ፣ በስም ባልጠራ የብሔር ስም እየተሰጠ ትልቅ ችግር ውስጥ ገብተን ነበረ። ዛሬ ግን አሞራውም ብሬክስም መሲም ሰውኛ ተሰምቷችሁ እንደ ሰው ስለቆማችሁ ይሄ በጣም ሌሎችም የሚማሩበት ነገር እኛም ምናልባት ባለማስተጋባት የምንፈጥረው ነገር ከእኛም የምንማርበት ነገር ወንጀለኛ አረመኔ ብሔር የለው። ስለዚህ ይሄንን ስላሳያችሁ እናመሰግናለን። በመቀጠል እንድርዝንም መድበት ሳያ እንዳትረሳ የእንድርዝ መረጃ ከዚህ ጋር ምን ግንኙነት እንዳለው በደንብ ልጠቅስ ይገባል። መረጃ የተደበቀ መረጃ የሚወጣው የወጡትን ስናመሰግን ስለሆነ ማለት ነው። ጎሄድ ቀጥል። እሺ ሁሉንም በዚህ ጉዳይ የተሳተፈ እናመሰግናለን። እንግዲህ ነፍጠኛ ወንድማችንም በጣም እናመሰግናለን። እንድርስም ባለው አቅሙ በነገራችን ላይ አንዳንድ ሰው በስነ ልቦና ላይ ተጽዕኖ መፍጠርም ከባድ ነገር እኛ ቤት ገብተው እንዴት እንዳሽመደመዳቸው። ምክንያቱም እኛ የምንዋጣው መረጃ የሚደመስስ መረጃ ያለው የለውም በሚሉ እንድርስም በጣም ትልቅ ስራ ነው የሰራው ወንድማችን። እናመሰግናለን። በጣም ይሄ የአንድነታችንና የመተባበራችን ምንም በሀሳብ ልዩነት የተቸገረን ሰው መተው እንደማይቻል አሳይተናል። አንዳንድ ጊዜ የገጠር ልጅን ላስገባው ይቅርታ ቡፋን አስገቡ የገጠር ልጅ። እሺ ጋይስ የገጠር ልጅን ሼር አድርጉለት እናንተ አውራ። በዛ አጋጣሚ ነፍጠኛው ወንድሜ ሰያ 4 ቀን ሙሉ ስራውን ጥሎ እንትን ብሏል ብሎ ቻሌንጅ አስከፍቶ ገበያ እንዲገበያ አድርጓል። አመስግኑልኝ ለመናገር ሌላው ያልተረዳው ነፍጠኛው እናመሰግናለን ወንድማችን። መንገደኛው እንዳታሰሩት እኔ የሳብኩት ሀሳብ ካለው ታዛቢ ነው። ከታች ሳየው ነበረ። አይዲያ ይስጠን። በእንደዚህ አይነት ነገር ጎበዝ ስለሆነ ማለት ነው። የታየው ነገር ካለኝ ያልታየኝ ነገር ካለ አይዲያ መቀበል ጥሩ ስለሆነ የገጠር ልጅ እስከሚመጣ ብዬ ነው። መንገደኛው እንኳን ደህና መጣ። ሀሳብ ካለ ቀጥል ብዬ ነው አስገባ። እንዴት ናቸው? ሰላም ናቸው? እኔ ትላንትና ነው የሰማሁት። እንዳጋጣሚ ነው ትላንትና ጀምሬ እየተከታተልኳቸው ነበር እና እኔ ደግሞ አስፈላጊ በሆነ ነገር ሁሉ ከጎናቸው ነኝ። ይሄን ለማለት ነው። ስለ ሳብከ ሚኪ በጣም አመሰግናለሁ። ሁላችሁንም ላረጋችሁት ነገር በጣም ትልቅ ክብር አለኝ። በተለይ አሞራው ትልቁን ክብር ውሰድ፣ ሌሎቻችሁም እንደዛው እና በዚህ አጋጣሚ እኔ ከጎናችሁ መሆኔን ለመናገር ነው። ሳሪ የሪከርድ አድርጌልሽ ነበር እኮ መቼ እንዲጠፋ ብዬ አለውና ለምሽ መለስክልኝ። አስፈላጊ በሆነ ሁሉ ነገር ከጎናችሁ ነኝ። ለዛ ነው ናችሁ ነኝ። ቴንክ ዩ። እሺ ብራዘር እኔ ሸበካዬም ስለሚይዘኝ አካውንት ዋርኒንግ ላይ ነው የሆነ ነገር ልበል። እሺ የገጠር ሳይጀምር ቀጥል። ጠቅላላ ሀሳብ መፍጠር እዚህ ላላችሁት ለሁላችሁም ትልቅ ክብር አለኝ። አሞራው ወንድሜ ክበርልን። 1000 ዓመት 9 ዓመት ኑርልን። መሲ በዚህ ልክ ስትታገሉ ለነበራችሁ እህት ወንድሞች በጣም መጠን የሌለው ክብርና ምስጋና ነው ያለኝ። እኔ ዛሬ ብሞት ዘፍ ብል ደስተኛ ነኝ። 4 ነጥብ
በዚህ ልክ ብሬክስ የሰራው ቪዲዮ እነ ጆከር ያረጉት ትግል በዚህ ልክ የመኔዎችን ከኛ ጎን እንዲቆሙ የዚች ልጅ ፍትህ በነገራችን ላይ ለመጀመሪያም ለመጨረሻም የዛሬዋ ቀን ታሪክ ናት። ወደዳችሁም ጠላችሁም በዛ መንገድ ለሚሰቃዩት ወንድሞቻችን የመጀመሪያዋ ቀን ታሪክ የመጨረሻ ታሪክ ናት። አሞራው ሁላችሁም እኔ ቃላት የለኝም። እኔ ዛሬ ድፍት ብል ጣጣ የለብኝም። ዛሬ ድፍት ብል በሆዴ ሲሰለሰል የነበረው በዛ ልክ ትናንትና ሲላገጉ የነበሩ ሰዎች ወደ አካባቢ እየወሰዱ በዛ ልክ ሲላገጉ የነበሩ ሰዎች ወደ በሽቆፌን ተረቀየ ነበረ ትናንትና መግባትም ስላልቻልኩ። ስለዚህ ብዙ ወሬ አላወራም። ሁላችሁም 1000 ዓመት ነፍ ዓመትን ኑሩልን እናመሰግናለን ማለት ነው የምፈልገው። በጣም ትልቅ ክብር አለኝ። ዝቅ ብዬ አመሰግናችኋለሁ። እኔ ወንድማችሁ ቴንኪዩ ነፍጠኛ፣ እናመሰግናለን። አንተ ለምታደርገው ነገር ለሰጠህ መረጃ ቦታውንም ስለምታውቀው በዛ አካባቢ ያንተም የነንደሪዝም አይዲያ አንድ ነበር። እናንተ ሌላ መንገድ ብትሄዱ እኛ በዚሁ በአቋማችን እንጸናለን ብላችሁ ልናገር ብዬ እድሪስ ማሩ ወንድሜ እኔ ድፍት ብዬ የእኔን እድሜ አንተ ሙሉ ኑርበት ብዬ ነው መገልጽልህ። ከዚህ በላይ መግለጽ ሌላ ቃላትም ስለሌለ እኔ ድፍት ብዬልህ የእኔን እድሜ ጨምረህ አንተ ኑርበት። እድሪስ ማሩ ወንድሜ አከብርሃለሁ። የሀሳብ ልዩነት ኖሮ ትንሽ የሆነ ነገር ሆኖ ከሆነ አውኩ በለኝ አውኩ ብያለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ይሄው ነው። ቴንኪዩ። በቃ ቦታ ልክ ከቻልክ የገጠር ልጅ ገብቷል። እንግዲህ ጋይስ ጠይቁትኝ የምትሉትን ነገር ቪዲዮ ሰርቶ ነበር ስማችንን ጠቅሶ ይቅርታ መጠይቀው አለኝ የምናገረው አለኝ ብሏል። መድረኩ ተመቻችቶለታል መጥቷል እና መጠይቁ መሲ ነይ ግቢ በጣም በትልቁ አረጋ አሞራው ጠይቀው ይሄ የገጠር ልጅ አድርጉኝ። አይ አሞራው ስላልሰማ መጀመሪያ ራሱ ቢጀምር ችግር የለውም። የገጠር ልጅ ከዛ በኋላ ጥያቄ ቅድሙ ይቅርታ ጠይቅ የተባለው ልጅ ነው። ሞታለች ብሎ ቪዲዮ የሰራው እኛ ሳንሆን ይቅርታ ጠይቅ ያለው ራሱ በፈቃደኝነቱ ነው። ኦኬ ጎህ። እሺ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እንኳን ደህና መጣ። ሰላም፣ እንኳን ደህና ቆያችሁ። ያው እኔ ይቅርታ ለማለት የፈለኩት ያው የሰራሁት ቪዲዮ ስህተት ነው ስለተባለ ለዛ ቪዲዮ ነው አሁን ይቅርታ ለመጠየቅ የመጣሁት። እናንተ ባላችሁበት እዚህ ሁሉም ህዝብ ባለበት ሁሉንም ይቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁ። ኦኬ ገጠር ልጅ ስህተት መሆኑን አንተ አውቀህ ነው ይቅርታ የምትጠይቀው ወይስ ሰው ስህተት ነው ስላለ ነው? አምነህበታል? መጀመሪያ የሆነውን ነገር አውቀሃል እኮ። እኔ አሁን ቪዲዮን የሰራሁት የተነገረን ነው። ያን ቪዲዮ የሰራሁት ደግሞ ከ8 ቀን በኋላ ነው። ከዛ በፊት ብዙ ቪዲዮዎች ተሰርተዋል፣ ግን እኛ የምናውቀውን ነገር ብቻ ነው አሁን እዛ ጋር የተናገርነው። ግን በዓይናቸው አላያችሁም አይደል? አዎ በዓይናችን አላየንም። በዓይን ሳያዩ ደግሞ እንደው ይባላል እኮ የጓደኞች ሰጥቻቸዋለሁ። ማን ይናገር ያየ ማን ያርዳ የቀበረ ምናምን የሚባል ተረት አለ። ሰው በዓይኑ ሳያይ ልጅቱ ምን እንደሆነ ሳያይ ቪዲዮ ሰርተህ ይሄን ልቀቅልን ሲሉ ያንተን የሶሻል ሚዲያ ተጽዕኖ ተጠቅመው እንደዚህ አይነት በህይወት ያለን ሰው እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሲያሰሩ ማየት አለብኝ፣ ቪዲዮ ላኩልኝ፣ ፎቶ ላኩልኝና አይቼ ቤተሰብ እንኳን ቢጠይቀኝ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፌመስ ነኝ ብጠየቅ መረጃ ሳያለሁ። ዝም ብዬ ግን ቪዲዮ አልሰራም። እህቴ ናት አብራ ነው እኔ ጋር መንገድ ገብታ የነበረችው የት አደረሳችኋት ማለት ነበረብህ እንጂ እነሱ ባሉት ተነስተህ ቪዲዮ ሰርተህ የኢትዮጵያን ህዝብ ሙሉ የዓለምን ህዝብ በዚህ ደረጃ ሙታለች የሚል ቪዲዮ እውነት ለመናገር አንተ አብረህ ሆነህ በሰራኸው ቪዲዮ የዓለም ህዝብ ልቡ ተሰብሮ አቡ መሐመድ የሚባል ሰውዬ ግን ይሄው ስንት ወሩ አለች እያለ ሲናገር የነበረው ነገር እውነት ሆነና አንዳንዴ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ሲመጡ በጣም አስቸጋሪ ናቸው ለማህበረሰብ ጆሮ ሲደርሱ። ብዙ የሚጠይቁ ነገሮች ይኖራሉ፣ እንዴት እንደወጣችሁ እንዴት እንደወረዳችሁ። ግን በእኔ በኩል የሰራው ቪዲዮ ሙሉ በሙሉ ስህተት በአይነት ሳታይ ቪዲዮ መረጃ ሳይሰጡ ፎቶ ሳይሰጡ በስልክ ደውለው ይሄን አድርግ ስላሉ በምን እንደተነጋገራችሁ ሳታቅ በማድረግ በጣም እንደግለሰብ በጣም ተሰምቶኛል። በእኔ በኩል ይሄን ያለው ሌሎች የሚሉን ነገር ትቀጥላለህ። ታሪ እኔ ልጠይቀው የገጠር ልጅ እንዴት ነህ? ሰላም ነው። በመጀመሪያ አንተ ጎበዝ ጠንካራ ልጅ ነህ። ተሳስተው ነው ያሳሳቱ። ከሀና ጋር አብራችሁ ነበር መንገድ የጀመራችሁት?
እሺ እቃዋን እናንተ ነበራችሁ እቃዋን ይዛችሁላት ሄዳችሁት? ቅድም ተክላይ የሚባለው ስልኳንና ልብሷን አብሯት የነበሩ ልጆች ናቸው ይዘውት ሄዶ ብሎን ስለነበረ እናንተ ነበራችሁ ይዛችሁት ሄዳችሁ የሷን እቃ? አንደኛው ያክስቴ ልጅ ነው እሱ ነበረ ቦርሳዋን ከመጀመሪያው ጀምሮ ነው የያዘላት። እሺ ከዛ ሲንደነገሩ ነው እዛው ቦርሳውንም ራሱ የጣለው ልጁ ማለት ነው። ኦኬ እንጂ እናንተ ምንም ሀና መሞቷንም መታመሟንም ምንም ሀና ላይ ምንም ነገር አላያችሁም አይደለ? እነሱ መጥተው በነገሯችሁ ነገር ነው ቪዲዮ የሰራው አይደለ? ቪዲዮ የሰራ ነው እንደዚህ የነገሩን ነው እንጂ እነሱ አሁን ስራ ብለውኝም አይደለም ምን ቪዲዮ የሰራው። መጥተው ሀና አረፈች ብለው ለእናንተ በእናንተ አማካኝነት ለህዝቡ እንዲዳረስ ለማድረግ ፈልገው ነገሯችሁ፣ እናንተ ቪዲዮ ሰራችሁ። እኛ ህዝቡ እንዲያቅ ከኛ ጋር ስለነበረች ያለውን እንዲያቅ ነው ህዝቡ የተነገረው። አሁን እዛ ሞታለች ብለው ሲነግሩን ያንን ነገር ነው እኛ ለህዝቡ ያደረሰው። እንዴት ለዩዋት ግን ከናንተ በጉልበት ነው? መሲ ቆይ መሲ ጥያቄው እንዳይጠፋብኝ ይቅርታ። ወንድም እንኳን ደህና መጣ። በተረጋጋ መንገድ ቀስ ለመመለስ ይችላል። አይዞህ ያጋጥማል። እንዲህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ ይፈጠራልና የኔ ጥያቄ ከሳቢያ ጠቅላላ በቃ ወርዳችሁ ከመኪና ከዛ እንደመጣችሁ በእግር ጉዞ ስትጀምሩ ሀና ለሞት የሚያበቃ ሁኔታ ላይ ነው ወይ የነበረችው? አብራችሁ ስትጓዝ ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው የነበረችው? እስኪ ይሄን ግለጽልኝ። ጉዞ የእግር ጉዞ ከጀመራችሁበት ጊዜ ሰዓት ጀምሮ ማለት ነው። እሺ ጉዞ እንደጀመርን ገና ስንጀምር ትንሽ የመንገድ ገና ጀመር እንዳደረግን ድካም አለባት ልጅቷ ማለት ነው። ከዛ ትንሽ መንገድ አሁን ላይ ከዛው ጀምሬ ለነገር ከዛ መንገድ እየጀመርን ትንሽ ደከመኝ ስትል ገና ከመጀመሪያው ያንኛም ትንሽ ሄድን። ከዛ አዛ ጋር አደርን ማታ ላይ። ከዛ ወደ ረፋር ላይ መንገድ ጀመርን። መንገድ ስንጀምር አሁንም እየደከማት መቀመጥ ጀመረች። ከዛ ስልክ ተደውሎ ተመለሺ ሰው ሁሉ እንትን ልበልሽና ተመለሺ ተባለች። እኛም ተመለሺ ከዙ ይሻልሻል ስንላት አልመለስም አንዴ ጀምሬያለሁ ሄዳለሁ አለች። ከዛ እሺ ብለን ሁላችንም ተያይዘን ሄድን። ስንሄድ አስፋልት የምንቆርጥበት ጋር እኛ 4 ሆነን ከሁለት መሪ ጋር ነው የሄድነው። ከፊት ምግብ ይዘን ማለት ነው። እንደዚህ ሻል የሚሉ አለ የለ መንገድ ላይ የሚጓዙ እነዛ ሆነን 4 ሆነን ከፊትኛ ከሁለት መሪ ጋር ቀድመን ሄድን። ከዛ ሄድንበት ጋር እንደተቀመጥን ሽፍታው መጣ። ሽፍታው ሲመጣ ያለንን ስልክ እንደውም እኔ አልሰጥም ብዬ እኔ ሁሉ ተመትቻለሁ። ከዛ ስልካችንን ሰጠን። ብር ምናምን ነበረ፣ ብራችንን ወሰደ። ከዛ ስልካችንን መልሶ ሰጠን። እነዛኞቹ ከኛ ጋር የነበሩት 3 ወንድና 1 እሷ 2 መሪ አሉ። መሪዎቹ አንድ እሷ ጋር ያለው መሪው ከሷ ጋር ያሉት ናቸው። ሁለቱ ከሷ ጋር ሁለቱ 2 መሪና 3 የኛ ናቸው። ኦኬ አብሮ እንደዚህ ሀጅ ማለት ነው። እኛ 4 ሆነን ሄድን ያልኩ ጠቅላላ ማለት ነው። 4 ናችሁ? 8 ነን። 8 ኦኬ። እሷ እና 7 ወንድ ማለት ነው። እሺ ከዛ እነሱ ከኋላ እየመጡ ነው። እሱ የኛን ጨርሶ ልብስ ምናምን ወሰደብን። ለባበሰ ምናምን እዛው ነው የለበሰው ሙሉ። ከዛ መሳሪያ ይዟል። እንደዚህ ሲመለከቱ ወደታች እነሱን አያቸው። ከዛ እነሱን ሲያያቸው አትመጡም እንዴ ምናምን እያለ ወደ እነሱ ወረደ። ወደ እነዛ ወደ መሪዎቹ ማለት ነው። ወደታች ወደ እኛ ጓደኞች ጋር ማለት ነው። ኦኬ ግማሾቹ የእናንተ ጓደኞች ሀናና 3ቶቹ ማለት ነው ከመሪዎቹ ጋር። ኦኬ ከዛ ወደ እነሱ ወረደና እዛው አጠገባችን ነው። ወደታች ወረደ ብሎ ግን ጎድጓዳ ነገር ነው። የኛ ጓደኞች መጡ ወንዶቹ ማለት ነው። መሪውን እንደውም መጥቶታል ነው ያለው። አሁን እዛኛ ጋር የነበሩት ማን ነው? ሽፍታው ነው ለመሪ የመተተው። ፈጠን በሉ እያለ ማለት ነው። ለማን ነው የመታው? ለወንድም
መሪውን ነው እንጂ ሽፍታው ነው የመታው። መሪው ለሽፍታው ነው ሽፍታው ለመሪው? ሽፍታው መሪውን መታው ነው። ኦኬ እሺ። ከዛ እንደዚህ ውጡ እያለ ወደ ላይ ማለት ነው ወደኛ ጋር ሊደባልቋቸው። እሺ። ከዛ ሁሉም መጡና እሷ እዛ ጋር ቁጭ ብላለች ብቻው። አዎ እሺ። እዛ ጋር ተቀምጣ አሁን የዛንኛው በአይናችን ያየነው ነገር የለም ግን ጩኸት ሰምተናል ማለት ነው። አንድ እዚህ ላይ መጠይቅህ እዛ ቦታ ላይ እስክትደርሱ ድረስ ከመጀመሪያ ጀምራችሁ ጉዞ ጀምራችሁ አሁን ያልከው ሽፍታው የያዛችሁ ቦታ ላይ እስክትደርሱ ድረስ ቢያንስ የስንት ሰዓት ጉዞ ይሆናል? እንዲህ ብዙ ሰዓት ነው የተጓዝነው። ምን ያህል ማለት እየደከማት ነበር ምናምን እሱ ግምት ውስጥ ለማስገባት ፈልጌ ነውና ምን ያህል ሰዓት ይሆናል? ሰዓቱ ብዙ ነው። አንድ ቀን ይሞላል? አንድ ቀን እንኳን አይሞላም። 7-8 ሰዓት እንደዛ ይሆናል። እሺ 7 ሰዓት ብለን እንያዘው። 7 ሰዓት በቃ እየደከማት ነበር ግን ዝሮ ዝሮ ሽፍታው እስኪይዛችሁ ድረስ ራሷ እየተራመደች ነው የደረሰችው። እያረፍን ነው የምንመጣው። ገባኝ። እሺ። ከዛ እዛ ጋር አሁን ድምጽ ሰምተናል። በቃ ጩኸት ሰምተናል። ሁላችንም ሰምተናል። እዛው ቁጭ ብለን ኩርምት ብለን ማለት ነው። ኦኬ። እናንተ ወደፊት ነበራችሁ ሁላችሁም ማለት ነው? እሷ ብቻ ነበረች ወደ ኋላ? እዛው ከታች ነው እኮ እዛው ቅርብ ነው ግን አይታየንም ለኛ ጎድጓዳ ነው። እሺ። እዛ ላይ የተለየችው ሽፍታው ለመሪው ሲመታው ነው እሷ ወደ ኋላ የቀረችው? ወንዶቹን መጡ ወደኛ። ሽፍታውን ሲመታው ማለት ነው ሂዱ ወደ ላይ ሲላቸው ከመሪው ጋር መጡ ወደኛ። ኦኬ እሺ። ሀና እዛው ቀረች ማለት ነው። ከዛ ጩኸት ሰማንና በጣም የሆነ ጩኸት ሰማን። ከዛ አዝሏት መጣ ወደኛ። ማን ነው ሽፍታው? አዝሏት መጣና ትንሽ መንገድ ከዛ ቅደሚ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት መንገድ አይደለም የምትሄጂ እያላት ከዛ የዛን የሚሄደው እሷ ወደኛ ስትመጣ በእጇን በእግሯም ነው በቃ እንደዚህ ቀስ ብላ በጣም ደክሟታል ስትመጣ ወደኛ። ከዛ እኛ ጋር ተደባለቀች። እነዛን ፈተሸ ምናምን ድጋሚ እመጣለሁ ካገኘሁባችሁ ገንዘብ አለቃችሁም ማለት ነው። እሺ። ከዛ ሄደ። ሲሄድ ተያይዘን ሁላችንም ሄድን ከዛ ቦታ ላይ። እሺ። ማናም አለች? እሺ። ከዛ ቦታ ላይ ተያይዘን ሄድን ሁላችንም። ከዛ የሆነ ቦታ መርከዝ አለ። እዛ ቦታ ላይ ጀበል ነው የምንወጣበት። እስከሚመሽ ተጠበቀ ቦታውን ለመሄድ ማለት። እስከ መርከዙ ድረስ ግን አሁንም ሀና እየደከማት ቢሆን እየተጓዘች ነው? እሺ። ከዛ ሄድንና ዳገት እንደዚህ እያረፍን በቃ ጫፍ ላይ ወተን እንቀመጣለን እያሉን በቃ እንደዚህ ዝች ጋር እያሉን ሁላችንም እንደዚህ በቃ ቀስ እያልን ሄድን። እሺ። ከዛ ማታ ላይ እዛ ቦታ ላይ አሁን ስንተኛ እንደዚህ በቃ የሆነ ደልዳላ ቦታ መርጠህ ነው እንደዚህ ለየብቻችን የምንተኛ። እንዴት አሁን ስልክ ስታወራ አልሰማህም እያሉን ስለሆነ ብዙዎች ማለት ነው። እሺ። ከዛ እንደዚህ ስንተኛ እንደዚህ ልፍ እያልን ለየቦታ እንደዚህ መርጠን ነው የምንተኛ። ገባኝ። እዛን ሰዓት ከሷ ጎን የኔ ጓደኛ የተኛ አለ። ያኔ ስልክ እያወራች ነበር ሀና። ያንን ስልክ ያወራችውን የነገረኝ ለኔ ደግሞ ኮምቦልሻ ስንደርስ ነው ልጁ ማለት ነው። እንግዲህ ያንን ቦታ ካለፍን በኋላ እዛ ቦታ ላይ ስታወራ ነው እንግዲህ እሱ ስታወራ ይሰማል። ምን ስትል ነበር ያወራችሁ? ትዳሬስ ምናምን ከዚህ በኋላ ህይወት የለኝም እያለኝ ስልክ ስታወራ ሰምቻታለሁ ሲለኝ ሰምተሃል ስለው አዎ ሰምቻለሁ እንደዚህ እያወራች ነበረ እኛ ተኝተን ከጎኗ ነበርኩ ሲለኝ ላክስትየዋ ልጅ አገናኘሁት በሜሴንጀር ማለት ነው እውነቱን እንዲነግራት። እሺ። ከዛ ላክስትየዋ ልጅ ያገናኘሁት ነገራት። እሺ። ከዛ መንገድ ጀመርን። አሁንም እንደዚሁ ሄድን የሆነ ቦታ አሁንም እንደዚሁ አደርን። ሌላ ሁለተኛ ቀን እየሄድን ማለት ነው እንደዚህ እየሄድን ነው በቃ እንደዚህ እየነገርን። እሺ። አድራችሁ እዛ ላይ አድራችሁ እንደገና ከነጋ በኋላ ስትጓዙ ብላችሁ አሁንም እየሄዳችሁ ነው ማለት ነው? በጣም ብዙ መንገድ ነው የሄድነው። ሀና ስቲል ነው ግን እየተጓዘች ነው ራሷ በእግሯ?
አዎ እያረፈች በቃ ከኛ ጋር እየሄደች ነው። ኦኬ እሺ መልካም ጥሩ እሺ። ከዛ ወደ ጠዋት ላይ እንደዚህ ወደ መጨረሻው ድንበር ላይ እንደዚህ ተቃረበ። እሺ እየተቃረብን አሁን እንግዲህ ወደ 4 ሰዓት የሚሆን ነው። አሁን እኛ በግምት እንግዲህ ድንበሩን ቆረጥን ያለው 4 ሰዓት ላይ አካባቢ ነው ያለው። እሺ በግምት ማታ ማለት ነው። ጠዋት ነው ጠዋት። እሺ ጠዋት ኦኬ። ከዛ እዛ ድንበር ቦታ ላይ ልክ ድንበሩ አካባቢ ልንደርስ ሲሆን ምግብ ምናምን በላን፣ የኩብዝ ምናምን የያዝነውን በላን። ከዛ መንገድ እንደዚህ ዋዲ ለዋዲ ነው ሄድን። ከዛ እሷ ያው ከፊት ነው ግዴታ መሄድ ያለባት፣ እሷን ከፊት እናስቀድማታለን። እሺ ከዛ እኛ እዚሁ ቁጭ ብለን እየተጠባበቀን እንደዚህ መርከዝ አለ። ከዛ እንደዚህ ፊት ለፊት ሄዱ እያየናቸው ማለት ነው። መሪዎቹ ይዘዋት ሁለቱ ሀናን ይዘዋት ማለት ነው። አዎ ከዛ እየገፉ እንደዚህ አወጧትና ገመዱን እሺ አወጧትና ድክም ማለች እዛ ከላይ ማለት ነው። ኦኬ ገመዱ ስትወጣው ለምሳሌ አንተ ወንድ ነህና ወንድ ገመዱን ስትወጣው ምን ያህል አስቸጋሪ ነው ገመዱ? ያ በጣም አስቸጋሪ ነው። ያው ፈታኝ የሆነ ነው ማለት ነው። አዎ እሷም ግን ዝሮ ዝሮ ተደግፋም ቢሆን ወጣበታለች ገመዱ። አዎ ያንን ወጣለች። እሺ ከዛ ያንን ወጣ እሷ እዛ ላይ እንደተቀመጠ እኛኑ ተባለ ከፊት። እሺ ከዛ እኛም ሄድን። እሺ ያ ገመዱን እንደውም እንደዚህ ሩካቦች ወደ ሳውዲ የሚገቡ ይዘውብን በጎን ነው የሆነ ጥፍጥፍ ያለ ድንጋይ አለ። በዛ ላይ ነው በጥፍራችንም በቃ የሆነ ነፍስ አውጪኝ ስለሆነ ሁላችንም በቃ በፍጥነት ነው እዛ ላይ ሁላችንም ወጣን። ልክ እሷ እንዳገኘናት በቃ እለፉ አለች። እሷም እለፉ ነው የምትለው። መጀመሪያ እለፉ ያላችሁ እነሱ ናቸው፣ እነሱ የሚመሩት ማለት ነው። አዎ እሺ ከዛ ለብቻዋ ቆይተዋታል አይደለ? እሷ እዛ ተቀምጣለች። በቃ እዛ ቦታ ላይ ነው አሁን እኛ እሷን በቃ ያለፍናት ቦታ እዛ ቦታ ላይ ነው። ኦኬ እናንተ እስክትወጡ ድረስ ላይ ወጥቶ መጀመሪያ ስለወጣች ገመዱ እዛው አብራ ከነሱ ጋር ቆይታለች። ከዛ ሁለቶቹ እዛ እንደሆኑ ነው እኛ እንግዲህ ሁለቶቹን ከፊት እኛም ሄድን። በቃ አሁን እዛ ቦታ ላይ ቁጭ ብለን እየጠበቅን ነበረ፣ እኛም ትመጣለች ብለን ማለት ነው። ኦኬ ሄዱ ብሏችን ወደፊት ሄዳችሁት? አዎ በቃ ሄድን። ሁለቶቹ እዛኛ ጋር እንደነበሩ ነው እንግዲህ እዛ እየጠበቅን አሁን እዛ ጋር እንደ ወጥተዋል ሁለቶቹ ማለት ነው። ተመልሰው ምግብ ምናምን ኩብዝ ይዘው ማለት ነው። እሺ ይዘው ወጡ። ከዛ ሲመጡ በጣም ቆይተዋል። ተኝተን ነበረ። በግምት ምን ያህል ሰዓት ቆይተዋል? አሁን እዛ ቦታ ላይ ያልነው ሁላችንም ከ4 ሰዓት በላይ ይሆናል። እነሱ እንደውም ጓደኞች የሚሉ ከዛም በላይ ይሆናል ነው። እሺ ከዛ ልክ እንደመጡ ልጅቷስ ምናምን አለ ቦርሳውን የያዘው ማለት ነው። እሺ ከዛ ሄዱ ዝም ብላችኋል። ከዛ ሄድ የሆነ ቢጋላ አገኘን የየመን ቢጋላ ምናምን። ከዛ የሆነ ቢጋላ አገኘን የየመን ቢጋላ ምናምን። እሺ ከዛ እዛ ጋር እዚህ ዘመድ ምናምን ወይም ወንድም አላት እንዴ ሲል አይ የላትም የመጣችው ከኛ ጋር ነው አለ። ከዛ እንደማንኛውም ቀብር ባይሆንም ግን እስከዛሬ እንደሚቀበረው ቀብር ቀብረናታል፣ ልጅቷ ሞታለች ብለው ነገሩን። አሁን እዛ ቦታ ላይ ከዛ ያኔ ቦርሳውን ልጁ ጣል አደረገው። መጀመሪያ ነገርናችሁ እንዳደነግጡ ብለን ነው ብለው ሲነግሩን ነው በቃ ያኔ ነው እኛ የሄድነው ከዛ ቦታ ላይ። እሺ ገመዱ ከወጣችሁበት እሷን እናንተ ወደፊት ሂዱ ተብላችሁ እሷ ሁለቱ መሪዎች ጋር አብረው ከእሷ ጋር የቀሩበት ቦታ ላይ እስከ ብጋላው ድረስ ምን ያህል ደቂቃ ያስኬዳል? በእግር 20 ደቂቃ። ከዛ በኋላ አስጊ መንገድ አለው? ከዛ በኋላ መንገድ አለው። አይ አስጊ ነው መንገዱ ማለት በፍርሃት የምትራመድበት ነው። አሁን ከዛ በኋላ ምንም ነገር የለም። አልፈናል፣ በቃ መርከዝ አልፈናል። ግን
እየሄድን ነው በእግራችን። ግን መንገድ በጣም ብዙ መንገድ አለ። የሆነች ከተማ መኪና መጫኛ እሷ ጋር እስከምንደርስ በጣም ብዙ መንገድ ሄደናል። ከመሸ ነው እዛ የደረስነው። በመኪናም እንደዚሁ ብዙ ተጉዘን ነው አዋሽ ገባ። እሺ ሌላ ጥያቄ፣ ልጆቹ እናንተ ጋር የነበሩት መንገድ የሚመሩት በሬት አንዴ ልናገር፣ ሞዲኔተሮች እባካችሁ አዛ እንትና ሰው አታስገቡ፣ አታስወጡ። ሶሪ ሰራ እዛ ላይ ሰው እነሱ ሁለቱ ልጆቹ መሪዎቹ በጠቅላላ እናንተ ጋር የነበሩት ማለት ነው ካሜራ ያለው ሞባይል አላቸው? እኔ አሁን እዛው ላይ ግን ከሻፊ ይዘው ነበረ። ግን እኛ አሁን እዛ ቦታ ላይ ልክ ድንበሩን ቆርጠን እንደተቀመጠን ቪዲዮ ሰርቻለሁ። አንድ ራቁቴ እንደውም ቲሸርቴን በጣም ላልቦን የሮኩበት አውልቄ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እኔ ያኔ ሲመጡ ግን ስልካችንን ሽፍታ አለ እኛ እንያዝላችሁ የሚነቁ ሽፍታዎች አሉ ሲሉን ስልካችንን ሁላችንም ሰተን የያዙት እነሱ ነበር። ኦኬ። ስለዚህ አብረዋችሁ ሲጓዙ አሁን 2 ቀን ከምናምን አብረዋችሁ የተጓዙትና አብራችሁ የተጓዛችሁት እንግዲህ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ማለት ነው። ማለት በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ስልክ ሲያወሩ ወር ሲያወጡ የሆነ ነገር ሲሉ ስልክ እጃቸው ላይ ይታያል። እሱ ነገር ልብ አላላቸውም ነው ወይስ ጭራሽ አልያዙም ነበር? እኔ አሁን እሱን ልብ አላለው። ኦኬ እሺ። እንቺን ደግሞ ስልኳ የያዘችው ከሻፍ ነው። ምንድነው ከሻፍ ማለት? ጠሽ ስልክ ማለት ካሜራ የለውም እኮ። ስልኳ የት ሄደታል? ስልኳን ወደ ኢትዮጵያ ነው የላከችው መጀመሪያ። አይደለም የያዘችው ስልክስ ከሻፍ እጇ ላይ የነበረው ነው እያለቻለች። እሱን የያዘው የኔ አክስቴ ልጅ ነው። ዘግቶባታል ስልኩ ባትሪ ማለት ነው። እሱ ነበር ይዞት። እንደውም ኢትዮጵያ ሳይገባ አይቀርም። ምን እንደ ልብሷን ለምን ጣለው? በቃ አሁን ተደናግጠናል እኛ እንደዛ ስንባል። ከዛ በቃ እዛ ነው እሱ ሩር ያደረገው። እሺ አሁን ጋይስ ተውት የምትሉ እኮ ስሙን ለማጥራት ነው የመጣው። ምን ችግር አለው? ካልቆረጠ ጨርሰናል። ግን ላይክ አሁን በቀደም እዚህ ጋር ያሳዩት ልብስ ነበረ ሳ አንተ አይተሃል መቼም እንትኑ ላይ ቪዲዮ ነው። አብራችሁ ነበራችሁ፣ ከእሷ ጋር አድራችኋል። የለበሰችው ልብስ ያለው ይሄንኛው ልብስ ከዚህ እስከምንሄድ የለበሰችው አሁን ይሄን ጅልባብ የሚባለው ጥቁሩ ማለት ነው። እሺ ንቃብ ነው። እሱን አውልቃው ነበር። ግን ምን አይነት ያረገችው ምን አይነት እንደሆነ አሁን ብዙም አላስታውሰውም። አብራችሁ ተጉዛችሁ ይዛችኋት ብዙ ነገር አድርጋችኋል። እንግዲህ መቼም ያው ከለበሰችው ምን አልባት እንደው እንትን ካልክ ብዬ ነው ማለት አንተን በዚህ ነገር መቼም ታፈኝ ጓደኞችን አሁን ይሄን መጠየቅ ይቻላል። አሪጌ ግን እኔ ደግሞ ከሱ የበለጠ ማወቅ የምፈልገው የገጠር ልጅዬ እንትን ስትጮህ አዙላት የመጣው ሽፍታው ነው እናንተን ሂዱ ብሎ ያን የመሪያቸውን መርቶ ያባረረው ሽፍታ ነው የጮኸችው እሷ ናት? የሴት ጩኸት ነው የሰማችሁት ወይስ የምን ድምፅ ነበር የሰማችሁት? ነው የእሷን ድምፅ ነው የሰማችሁት። ኦኬ ታዲያ ስትመጣ ለምን የገጠር ልጅ ላልጠየቃትም? እንደዛውን የሆንሽው ነገር አለ ወይ ብዬ ለመጠየቅም እኛም ሌሎቹም ለመጠየቅ በቃ ከብዶናል። ለምን? እሷም ደግሞ አልነገረችንም። እሷ አትናገር፣ ግን ይቺ ልጅ እንዳልከው ጮኻለች። ጮኸት ሰምታችኋል። አዝሏት ሁሉ ሲመጣ ምን ሆነሽ ነው የጮኽሽው ብለህ እንዴት አልጠየቃችኋትም? የምርክ አደራችሁ እኮ አብራችሁ ዋላችሁ። እንደሆነ አልጠየቅናትም። አሁን እንደዚህ ብለን የተደበደበ ነገር ነበራት፣ የቆሳሰለ ነገር ምናምን ነበራት። ፊቷ ላይ የሆነ ደብዘዝ ያለ ነገር ነበር። ታዲያ አሁን ፊቷ ላይ ደብዘዝ ያለ ነገር አለ፣ ጩኸት ሰምታችኋል። እንግዲህ አሁን አንተ በራስህ አመሳስለው ጩኸት አለ፣ ፊቷ ላይ ደብዘዝ ያለ ነገር አይታ ከዛ ለልጁ ደግሞ ተኝታ ሲሰማት ህይወት የተበላሽቷል። ዛት ሚንስ ልጅቷ ተደፍራለች ማለት ነው። በሰዓቱ ብትጠይቋት ኖሮ
ወደኋላ መመለስ አልፈልግም። ግን ደግሞ ሳርዬ እሱ አሁን የገጠር ልጅ ምን ብሏል? ስልክ ስታወራ ነበር ብሏል። እና ለማን እንደደወለች እኮ ስልኩ ቻርጅ ከተደረገ እነዚህ ጠቅጠቅ ስልክ ከሆነ ቁጥሩ እዛ ላይ ይቻላል አይደለ? ለምናልባት ለዛ ሰው የሆነ ኢንፎርሜሽን ነግራ ሊሆን ይችላል። እና ያንን ስልኩን ቀፎ ልታገኝልን ከቻልክ እሱን ተባበረን። እሺ ለምን ስታወራ ነበረ ስላልክ ምናልባት መጨረሻ ላይ ደውላ ለሆነ ወይ ለሚቀርባት የሴት ጓደኛ ወይ ለሆነ ሰው የውስጧን ተናግራ ሊሆን ይችላል። ገባክ? እና ቀፎን ተባበሩን። ወይም ደግሞ በዛ ሰዓት እንደዚህ አይነት ስሜት ላይ ሆና የደወለችላችሁ የቤተሰብ አካል ካላችሁ ነገር ካለ እናንተ ይኖራሉ እንጂ ወዴት ልትሉ? እኔ ብሬክስ በጣም እገረማለሁ። በጣም ብዙ ሺህ ህዝብ ስለሃና በጣም እያወራ ነው እንደምታየው ይህንን 5 ቀን። ግን እኔ ጓደኛዋ ነበርኩ እንደዚህ ነበረ ምናምን የሚል ግን ለምንድን ነው የሌለው? ማለት አሁን እንዳልከው እቺ ልጅ ለመጨረሻ ነገር አውርታ ይሆናል። ስለዚህ በጣም ምርጥ ለምናም ትደውላለች። ስለዚህ ደውላ ምን አለቻቸው? በዛ ሰዓት ምን አይነት ስሜት ውስጥ ሆና ምን እንዳለቻቸው መቼስ ተናግራ ይሆናል። ስለዚህ እንደው ስልኩ ከተገኘ እሰየ፣ ስልኩ ካልተገኘ ግን የቤተሰብ አካል ነው ሁለተኛ ምርጫ። የቤተሰብ አካል ተደውሎ የተነገረውን ነው መጥቶ መናገር ያለበት። እንደገና አንተ ብሬ ልጠይቃችሁ አሁን እሱን ጓደኞቹንም እሱንም አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው አብሮ ሲጓዝ ሞተ ተባለ፣ እንዴት እቃህ ስልክህ ምን ለቤተሰብ እንዴት አይረከብም? በመጀመሪያ ደረጃ ሲሄዱ ያገናኛቸው የራሳቸው ሰው ነው። ይሄ ሰውዬ ደግሞ ከባልተቤቷ ጋር አብሮ የሚበላ አብሮ የሚጠጣ እነሱ ቤት አድራጊ ፈጣሪ የሆነ ሰው ነው። እንዴት ነው አንተ እቃዋን ትተው ስልኳን ትተው ምንም ነገር ከሄዱ በኋላ እስቲል ስልኳን እንኳ ያልሰጡት ለምንድን ነው? ብሬ አሁን አንተ እንዳልከው የኔ ትኩረት ማድረግ የምፈልገው የገጠር ልጅ ኬትም ብላችሁ ስልኳን አምጡት። ከስልኳ ላይ ምንም አይነት ስልክ ቁጥር እንዳይደለት። ለምን አሁን አንተ እንዳልከው ጓደኛዬ ትዳሬስ መጨረሻ በቃ ህይወት የተበላሸው እያለች እያወራች ሰምቻት ነበር ብላችኋል። እና ቁጥሩ እዛ ላይ ይገኛል። ባትሪ ዘጋው ለመጨረሻ ጊዜ የተደወለው ስልክ እዛ ላይ ይገኛል። በተለይ ጠቅጠቁ ስልክ ደግሞ ከሆነ ኖርማሊ ቁጥሩ ይወጣል። ገባህ? ያ ቁጥር የማን ነው? እዛው እንደዚህ ያንን ነው የምልህ። እና ያንን ሃይሚ ማናት ምን አውቃለሁ። ኮሜንታተሮች ግማሹ በቃ ይላል፣ ግማሹ ሃይሚ ይላል። አያችሁ ግን ጋይስ ከመጠየቅ በእርጋታ ከማውራት ብዙ መረጃዎች እንዳሉ አያችሁ። ብዙ ነገሮች ሚኪ አሁን በእርጋታ ከሱ ጋር በሰላም ነው እያወራን ያለ ነው። ግን አያችሁ አሁን ይሄ ሁሉ የሚያሳየው የልጅቷ በህይወት መኖሯን ነው። አቅጣጫውን እየጠቆመን ያለ ነው። ከትናንት ወዲያ ጀምረን የምናደርገው ነገር ጨዋታ ወሬ አይደለም ጋይስ። በደንብ አንደኛ ገመዱን ሁላ ወጥታ ኦልሬዲ የመከራ ቦታዎቹን ሁሉ አልፋለች። ልጅ ገባ መሞት ከነበረባት ቆይታለች የምትሞተው። እዚህ ላይ መያዝ ያለባችሁ ነገር ነፍሲ ሀና ይቅርታ ሚኪዬ፣ ሀና ምንም ያህል ጊዜ ልትደክም ትችላለች። ገመዱ ግን ለወንድ ልጅ እንኳን ሊወጣው አስቸጋሪ ገመድ እንደሆነ በዛ መንገድ ያለፋችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ። ሀና ተደግፋም ቢሆን ግን ወጥተዋለች። ተዝለፍልፋ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ ባትችል ኖሮ እኮ ማንም አዝሎም ተሸክሞ እንኳን ሊያወጣት አይችልም በዛ ቦታ። ግን ስቲል ነው ግን እዛ ቦታ ላይ እስካለ ድረስ ግን እየደከማትም ቢሆን ግን መሄድ መራመድ መንቀሳቀስ ግን እየቻለች ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ የጠየቅኩ ለምንድን ነው በህይወት የመኖሯ ነገሮችን በደንብ መፈተሽ አስፈላጊ ስለሆነና ስለሚጠቅም ነው። ለዛ ነው ምንም በዛች ቅጽበት ውስጥ ህይወቷ ሊያልፍ የሚችልበት ምንም አይነት ሪዝን አይኖርም።
ከዛ ሲቀጥል እንደው እዛ ቦታ ላይ ከዛ ቦታ ተነስቶ ወደ ሱቁ ለመድረስ 20 ደቂቃ ነው ብለኸኛልና ከሱቁ በኋላ ሌላ መንገድ አለው? ሌላ ጉዞ አለው? እንዳው አለው፣ ብዙ መንገድ አለው። ምን ያህል የሚያውቁት ሰዎች ካሉ ዋዲ ለዋዲ ነው። እንደዚህ ዳገትም እንደዚህ ወጥተናል ብዙ። ከዛ በኋላ ያለው መንገድ ደግሞ ይሄ የመኪና መንገድ አለ ይለ የጀበል ላይ ሆኖ ግን አግድመት ላግድመት ነው የመኪና መንገድ። በጣም ብዙ መንገድ ነው። ከዛ ቁልቁለት ወርደን ነው ከተማውን አግኝተን በቻሴ ተጫነ። ኦኬ እሺ። ቪዲዮ ደግሞ እየተከታተለዋል ብዬ አምናለሁ። እነሱ ያሳዩት ቪዲዮ ቪዲዮ ስታየው እነሱ ሲያሳዩት የነበረ ቪዲዮ ስታየው እዛ ቦታ ላይ እነሱ ያሳዩት ቪዲዮ ላይ እናንተ አርፋችሁ ነበር? እኛ ያረፍነው አዎ፣ ማለት እነሱ ቪዲዮን አይተዋልበት የተቀመጥንበት ቦታ የመግቢያና የመጨረሻው ቦታ ላይ ነው እኛ የተቀመጥነው። ቪዲዮ ስታይ አሁን እዛ ትናንት ሲያሳዩት የነበረው ቪዲዮ ላይ እናንተ እዛ ቦታ ላይ ተቀምጣችሁ ነበር ወይም ደግሞ ሃና የዛን ሰዓት የተቀመጠችው እዛ ቦታ ላይ ነው? እሷ የተቀመጠችበት ቦታ እኛ አሁን ያለፍናት ቦታ ከገመዱ ከፍ ብሎ ነው። በቃ እኛ እዛ ቦታ ላይ ነው ያለፍነው። ኦኬ፣ ቪዲዮውን አይተዋል አይደል? ያሳዩትን እነሱ ትናንት? አዎ ያየውን ነበር። ቦታውን ማስታወስ አትችልም ማለት እሷ የደከመችበት ቦታ ገመዱ ከወጡ በኋላ የተጓዙበትን መንገድ አይተዋል ብዬ አምናለሁና የ14 ደቂቃ እንትን ነው ርቀቱን ምናምን ማለት ነው እኮ እኛ ያለፍነው። በቃ እዛው ገመዱን ከፍ ብላ ነው እኛ አሁን በቃ እዛ ነው። ሌላ አሁን መንገድ ምንም ገመዱ ራሱ ጋር ነው፣ ምንም ርቀት የለውም ማለት ነው ያን ያክል። ኦኬ እሺ ሃይሚ ታወራለች። የገጠር ልጅ ቆይ እናወራለን። እሺ ችግር የለም። ምክንያቱም ራስህንም ነፃ ለማድረግ እኛም የምናገኘው ነገር ካለ እንትን ላይ ሃይሚ ታወራ። ብሬክ ቀጥል። ሃይሚን አስወራት ማን እንደሆነች ማለት ይሄን ነገር የምንጠይቀው ያው ጥርት እንዲል ነው። አንተም ለማጥራት የፈለግከው ይሄ ስለሆነ ለእናንተም ጥሩ ነው። ምንም አንተ አብሮ ከነበሩ ሰዎች እኮ የተለየ ነገር እኮ የለም። ከ8 ሰዎች ጋር አብረህ የተጓዝክ ሰው ነህ። ገብቶሃል አይደለ? ግን እናንተ አብራችሁ የተጓዛችሁ ሰዎች የምትሰጡት መረጃ ግን በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ነው። ለዛ አሁን ደግሞ ከኔ በበለጠ አሁን እዚህ ጋር በተናገርኩ ቁጥር ብዙዎች አሁን በሌላ በኔጌቲቭ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ገባህ? ምክንያቱም አሁን ጫናው እየደረሰብኝ ያለው እኔ ላይ ብቻ ነው። ገባህ? ኖ ያ ስህተት ነው። አንተ እየጠየቅን ያለን መረጃ እየሰጠህ ነው። የምታስታውሰው በትክክል ይሄን ብለህ እስካሁን ስትመልስ ቆይተሃል። የማታስታውሰው ደግሞ ለምሳሌ ልብሷ ምን አይነት ልብስ የሚለው ደግሞ አሁን ለምሳሌ አላስታወስከውም። አሁን ደግሞ ስልካቸውን የአራቱንም ስልክ ለሳሪም ለሰይድም ሰጥቻለሁ። የጓደኞችን ከኔ በበለጠ ደግሞ ሌሎች 6 ልጆች አሉ አይደለ? 6 ያወቁት ስልክ የእነሱን ሰጥቻቸዋለሁ እኮ ከነሱ አንዱ ማስታወስ ይችላል። ስለዚህ ምንም ይሄ ሌላ አዝማሚያ የሚያስዝ ጉዳይ የለውም አንተ ጋር እና ሰው ኮሜንት ሁሉም ሰው ለአንተ ጥሩ ነገር ይጽፋል ነው ብለህ አትጠብቅ። ገብቶሃል አይደለ? ይህ ያለ ነገር ደግሞ በሰራው ባህሪ ነው። በጣም ይቅርታ ሁላችሁም እዚህ እንዳላችሁ በእናንተ ፊት ሁሉንም ህዝብ እዚህ ያለውን ጠቅላላ ይቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁ። ሁላችሁንም ይቅርታ። ጥያቄው ገና ስለሆነ የሚጠይቅህም አለ። እኔም ጥያቄ ስላለ የመጨረሻ ነው የምትለው ሀይል የምትባለባችሁ ምናልባት የመጨረሻ ጥያቄ ቆይ አንዴ፣ ጸጉሯ ምን አይነት ስሬት ተሰርታ ነበር ሃኒ ታስታውሳለህ? ይሄንን ምናልባት እንደው እናንተ እንኳን ባታስታውሱ ያው ቤተሰቧ ምን አይነት ጸጉር ስሬት ተሰርታ እንደወጣች ያስታውሳል። ካስታወስክ ነው እየጠየቅኩ ያለሁት። ካላስታወስክ ደግሞ ያው ቤተሰቦቿ የሚመልሱት ምላሽ ነው በመንገድ ላይ ጸጉሯ እስካልፈታች ድረስ ማለት ነው። ጸጉሯ ለስላሳ ጸጉር መሆኑን ነው የማስታውሰው። አሁን በጣም ልስልስ ያለ ጸጉር ነው ሊሻ የሚባለው አለ ይል ያ መሆኑን አስታውሳለሁ።
እኮ ይሄ እንደ ባህል ምናምን ተሰርታው ምናምን አይደለም። ዝም ብሎ ኖርማል እሱ እንኳን ግን ልስልስ ያለ ፀጉር ሊሻ ፀጉር እንደሆነ አውቃለሁ። ኦኬ መልካም። ይሄ ቤተሰቦቿ ምን አይነት የፀጉር ስሬት ተሰርታ እንደወጣች የተተኩሳ ነው፣ ፀጉሯ ተጎንጉኖ ነው ተሰርቶ ነው። ይሄ ያውቃሉ እነሱ። አንተ ችግር የለውም ታስታውሰን ተናገረ። እሺ ቴንክ ዩ ወንድሜ። ሃይሚ እንኳን ደህና መጣሽ። መቀጠል ትችያለሽ። ብዙ ሰው ሃይሚ ትናገር እያለ ነውና ያው አንቺ ጋር ያለውን ነገር እና እንደሆነ ስላልተረዳ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ሰላም ብያለሁ። ገስ ላይ ወጥቼ አላውቅም። በጣም ውስጤ እየፈራ ነውና ቅድም ነበረ ከየመኒው ጋር እያወራችሁ እያላችሁ በተለይ መግባት የፈለኩትኝ ቅድም አሚር የሚባል ነው የነበረው ከአቡፋኖ ጋር ሲያወራ የነበረው። እሱን የሚያውቀው ሰውዬ የመኒ ነው። በጣም ትልቅ ማለት ብዙ ደላሎች ምናምን የሚያውቅ ነው። በውስጥ አውርተነው በዋትስአፕ ካስፈለገው ቁጥሩንም ልሰጣችሁ እችላለሁ። አስገቡኝ ገስት ብሎ ቲክቶኩን ልኮልን አላስገባ ብላችሁት ነው እናንተ ሁላ ከታች እየጻፋችሁ። እኔም ገና ቅድም ጀምሬ እስከሚደክመኝ እየጻፍኩ ነበር። ልታስገቡኝ አልቻላችሁም። ሰውየው ሊረዳችሁ ዝግጁ ነው። ቁጥሩ ልሰጣችሁ እችላለሁ። አሞ ኢብራሂም ነው የምንለው። እኔ ከ3 ዓመት በፊት ነው ሳውዲ የመጣሁት። የመን ነው የማውቀው። በዚህ ጉዳይ ላይ ከሀበሾች ጋር በጣም ግንኙነት አለ። ሁሉንም ደላሎች እንዳጠቃላይ አውቃቸዋለሁ። አሁን የገባው አሚር እኔ ሼር አድርጌለታለሁ እያወራሁት ነው ብሎኛል። የአሚርን ስልክ ዋትስአፑን ሊንኩን ሼር አድርጎልናል ማለት ነው ለእኔና ለጓደኛዬ። እኔና ጓደኛዬ ከ3 ዓመት በፊት ነው በባህር የመጣ ነው። አሞ ኢብራሂምን የመን ይቅርታና ሃይሚ አንቺ ከደላሎቹ ወይ ከአጋቾቹ አንድ ጎራ እንዳልሆንሽ መለየት ስለማንችል ይቅርታ፣ ይሄን ስልሽ እንዳይከፋሽ። እነ ሰይድ ቢያዙት መንገድና መንገድ ብቻ ነው እሺ መሄድ ያለብን ከይቅርታ ጋር ነው። አውቃለሁ። ቅድም የመኒው መግባት ስለፈለገ ያንን ማሳወቅ ስለፈለኩኝ ነበር። አላስፈላጊ ከሆነ የኔ መረጃ መውጣት ይችላል። እኔ አንድ እህቴ ስለሆነች ያለኝን ነገር ለማካፈል ነው። ቲክቶክ አለው እሱ አሞ ኢብራሂም የሚባለው ቲክቶኩን ሼር አድርጎላት ለጓደኛዬ እሷ ሼር አድርጋልኛለች። እሱ ሊሰጣችሁ ይችላል። እሺ ችግር የለውም። አናግሪውና እኛም ላይቭ ላይ ነን እዚህ ስለምንቆይ ትንሽ ችግር የለውም። መምጣትን ከቻለ ይምጣ እናስተናግደዋለን። አሁን ላይቭ መግባት ከቻለና ካልወጣ ቅድም ነበረ እናንተ ከስር ሆኖ እየሰማችሁ ነበር የመኒውን ስታወሩት ማለት ነው። ካልወጣ አሁን እንዲገባ ማድረግ ያለብን ይምጣ፣ ከሌለም ችግር የለውም። መልካም እንደዚህ ሳልወጣ ማድረግ ይችላል። ጋይስ ሃይሚ ጅብት እናንተ እኮ አንድ ቀን ጅብት አስበሉኛላችሁ። ካላሴ ደላላ ምን አይነቶች ሆድ እንጂ ጭንቅላት የለውም። ማንም ሰው ጥቅም ሌላ ሰው ሊያዘናጉ ይችላሉ። እኔ ቆይ ጋዝ ጥሩ ነገር የገጠር ልጅ አሁን እየመለሰ ያለውን ነገር ብዙ ክልር እያደረገ ያለው ነገር አለ። እኔ ትንሽ ጠይቅና በዛ ትቀጥላላችሁ። የገጠር ልጅ ጋር እንጫወት እሱ ጋር ነው ትንሽ የምናወራው። የገጠር ልጅ እንግዲህ ከመጀመሪያ ልጅቱን ሁለቱ ሽፍታዎች ወደኋላ አስቀሯት። መሪዎቹን እና እኛን ሄዱ አሉን። እኛ አልፈን ተቀመጥን። ከዛ የሴት ልጅ ጩኸት ሰምተናን ብላ መጨረሻ ላይ ተሸክመው አመጧትኝ። ስትመጣ ፊቷ ላይ የበለዘ ነገር አይተናል አልከን። ከዛ በኋላ መንገዱን እለፉኝ ነው የምትለው። በገመድ የሚወጣውን ቦታ ወጥታለች ምናምን። እሱ ችግር የለውም ምንም የህመም ስሜት አልነበረባትም። ማንም ሰው እንኳን ሴት ልጅ ወንዶቹ እናንተ ይደክማቸዋል እዛ ቦታ ላይ የድካም ስሜት ነው ኖርማል ነው። ግን መጨረሻ ላይ ሁለቱ ሰዎች ልጅቱን እለፉን እያለቻችሁ ነበር፣ አልፋችሁ ሄዳችኋል። ሲመጡ ቀለል አድርገው በቃ እንደ ማንኛውም አቀባበር ባይሆንም ቀብረናታል ነው ያሉት። እንደ በቅጡ እንኳን አላረዷችሁም እና የእሷን ሻንጣ ያዘውም ልጅ እቃውን ጣለ። እናንተ ተደናገጣችሁ። ከዛ በኋላ አራቱም ሰዎች ከእናንተ ጋር ምን ያህል ቆይተዋል? አብረውን ነው። ምን አሏችሁ እየተጓዛችሁ እያለ? በቃ መንገድ ብቻ ነው እኛ ያልነው እንጂ ምንም ነገር
አልጠየቃችኋቸውም? እንዴት ሞተች? ምን ሆና ነው? ቅድም ደህና አልነበረች? መንገድ ላይ እየመጣች አልነበር አላላችኋቸው? አዎ በቃ ምንም ነገር አላልንም። ኦኬ። ግን እኮ መንገደኛ ሰው አብሮ መንገድ ላይ ሞቶ ቀብረነዋል ሲባል እኮ ሰው ዝም ብሎ አይደለም የሚሄደው። ምን ሆና ነው የሞተችባችሁ? ደህና እየተጓዘች ነበር። እለፏ ላያችሁን አልፈን መጣን። እየጠበቀናችሁ ነው። እሷን ይጥላችኋል ነው ስትቀብሩ የሆነ ነገር በእጃችሁ ለቤተሰብ እንዴት ነው ልንነገር የምንችለው? ማን ነው ደግሞ በሶሻል ሚዲያ መሞቷን ለቤተሰብ ንገር ብሎ ያለህ ማን ነው? በግለሰብ ደረጃ ናት። ይሄን ያሉኝ የኔ ቤተሰቦች ናቸው። ከቤተሰብ ጫና እየመጣብን ነው። ይሄን ሁሉ ቪዲዮ ሲሰራ እንዴት ለሱ አንድ ቪዲዮ እንኳን አይሰራም ሲሉኝ፣ እንደገናም ደግሞ ሳይ ግማሹ በቃ እንደዚህ በጥይት ምናምን እያሉ ብዙ ሰዎች ቪዲዮ ሰርተውም አይቻለሁ እኔ ሳልሰራ በፊት ማለት ነው። ከዛ ሁላችንም እዛ አንድ ላይ ሆነን ነው ቪዲዮ ፖስት ያደረኩት። ከዛ እንደውም በጣም ብዙ ሰዎች ኔጌቲቭ ኮሜንት ሲኮምቱ ቪዲዮውን ወደዛው በማግስቱ ነው ያጠፋሁት ማለት ነው። ገባኝ። የገጠር ልጅ አሁን ፊቷ እንደዛ ተጫጭሮ ፊቷ በዙ መጥቶ እለፉ ካለቻችሁ ወይም ደግሞ እነሱ እለፉ ካሏችሁ የሆነ ነገር በሴትነቷ ጥቃት ደርሶባት እንደሆነ መጠራጠር መቼም አይቀርም። አሁን ስለፈራ ነው ማለት። ከዛ ቀጥለው ሞታለች ቀብረናታን ሲሏችሁ እሱ እንዳለ ሆኖ ከዛ በፊት ደግሞ በስልክ ራቅ ብለን ነው ተኝተን የነበረው። በስልክ ስታወራ ከጓደኛዬ ጎን ስለነበረች ህይወቴ ተበላሽቷል የትዳሬ ሁኔታ ሲያለችው ለባሏ ደውላ ነው ለማን ግለሰብ ነው? እንደ አይነት ምች እንደ አይነት ወሬ የምታማክረው ለሆነ ሰው ነው የሚሆነው እንጂ ለማንኛውም ጓደኛ ሊሆን አይችልም። እንደዛ አይነት ነገር ህይወቴ ተበላሽ ያለችው ገና ይሄኛው ኢንሲደንት ከመፈጠሩ በፊት የደረሰባት ጾታዊ ትንኮሳ አለ ማለት ነው። የመጀመሪያው የሚያሳየው ደርሶባታል። ከዛ በሚቀጥለው መንገድ እየተጓዛችሁ ተመሳሳይ ነገር ነው የደረሰባት። ፊቷን ላይ እንዳያችሁት እንደገና ደግሞ የሴሊ ድምፅ የሆነ ጩኸት ሰምተናል ብለሃል። ጥያቄ አልጠየቃችሁም። መሪዎቹ ሽፍታዎቹን ይቅር ትፈራላችሁ፣ ግን መሪዎቹ ለእናንተ መሪ ናቸው፣ እነሱም ተመተዋል ብለሃል። እንግዲህ መሪን ያህል ነገር ሽፍታዎቹ የመቷቸው ምን ፈልገው ነው? ከዛ ልጅቱ ጩኸት ሰምታችሁ እንደ ጥያቄ ሳትጠይቋት ቀራችሁ። እናንተ ምን ሆነሽ ነው ጮኽሽው? ፊቷ በዟ መጥቷል፣ ምን ሆነሽ ነው ችግር አለ እንዴ ብላችሁ እንዴት ሳትጠይቃችኋት? በዛ ላይ ስልኳ ደግሞ እስከዛን ሰዓት ድረስ ነበረ። ከማን ጋር ነው ስታወራ የነበረው? እናንተ ይሄን ነገር በደንብ ታውቃላችሁ ወይ? ይሄንን ነገር አሁን ያለቁም በደንብ። ስለዚህ የሆነውን ነገር ሁሉ እየሰማችሁ እያያችሁ ዝም ብላችሁ የቀጠላችሁ። እኔ አንድ ጥያቄ ያጠር ያለ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ወንድማችን የገጠር ልጅ እሱ እንደ ማንኛውም መንገደኛ ነው። መቼም በዛ መንገድ ላይ የሚሄድ አካል ተኛ ብለህ ትተኛለህ፣ ሂድ ብለህ ትሄዳለህ። ራስ ፈሳ ቢሉ አመጣ የሚሆን ያስፈስዋል። መንገዱ ከባድ ነው እነሱና ግን አሁን እኔ እንደራሴ ሐሳብ ወደ ታለ እቺ ሊሞት ተብሎ ከታወጀ በኋላ የዚች ሊሞት በደንብ እንዳይነገር የማይፈልግ አካል ቪዲዮ ስራልን ያለሃል እንዴ? ምክንያቱም ይሄን ለማለት የተገደድኩት ደግሞ ምንድነው በሞተ ሰው እየለጠፋችሁ እንትን የምትሉ ብለህ ስለሷ የሚያወሩ ሰዎችን ጄጅ አድርገሃል። አሁን ታስቡ ነው እንደው ዝም ብለህ የሞተ ሰው እንደዚህም ቪዲዮ መለጠፍና በሞተ ሰው ማልቀስ ጥሩ አይደለም ብለህ ነው ወይስ እንዳይጧጧፍና እዚህ ደረጃ እንዲደርስ የማይፈልግ አካል ስራልን ብለህ ያለሃል? ኧረ እኔ ዝም ብዬ ነው የሰራሁት። ያን ይሄው ነበር ጥያቄው። ረሻ የመጨረሻ አጭር በሰከንድ የምጠይቅህ ጩኸት ካሰማች በኋላ እህታችን በምን ያህል ደቂቃ ቆይተው ነው ይዘዋት የመጡት ተሸክመው ያመጧት? አንተ ጩኸቱን ከሰማህበት ሰዓት ጀምሮ እነሱ በትከሻቸው ይዘዋት መጥተው እኛ ጋር አደረሷት ያልክበት በምን ያህል ሰዓት በምን ያህል ደቂቃ ነው ልዩነቱ? በደንብ እሱ ነገር ደቂቃው አሁን ሽፍታው አንድ ነው። እዛ አሁን ግን ጓደኞች እንዳሉት ነግሮናል እዛው ማለት ነው። ይዟት አዝሏት የመጣው እሱ ነው።
ከሽፍታው ግን ጓደኞች እንዳሉት እናንተ አላያችኋቸው ከጎን እንዳሉ ነግሯችኋል። እናንተ አላያችኋቸው። አንድ ጊዜ በማነህ ብሬክስ ደሩሪ ግሩፕ ሰሩና ፈልጋችኋለሁ እያለ ነውና ቁጥርህን ላክልኝ። ፕሮፋይል ስራለሁ እንዴ? ኦኬ ሶ በቃ ይሄን ነው ልጠይቅህ የምችለው። ሰዓቱ ስንት ሰዓት ነው ያልከኝ? ስንት ሰዓት ልዩነት ነው ጮህ ከሰማችሁበት እስከ ይዟት